بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کر پیغام دینے چلا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی یوٹیوب پر اور فیس بک پر، وہ ویڈیو بہت وائرل اور گردش کر رہی ہے کہ خانپور اجتماع کے اندر وہاں پر الحمدللہ ہم موجود تھے۔ مولانا یحییٰ عباسی صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے بڑے ہیں، خطیب ایشیا خطیب یورپ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے 40 سال تقریر کر کے اب اس سے اجازت اور استعفیٰ دینا چاہا۔ حضرت جی کی طبیعت کے اندر کچھ ناگواری سی گزری، حضرت کو تھوڑی سی تکلیف ہے، جس کی بنیاد پر حضرت نے آ کر استعفیٰ دے دیا اور آ کر اعلان کیا کہ آئندہ میں اجتماعات پر نہیں آؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہم حضرت جی کی طبیعت کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ ان کو خیر عافیت سے رکھے۔ وہ ہمارے سر کے تاج ہے، بہت بڑے، ہم اس کے ادب کرتے ہیں، لیکن ایک گزارش ہے، اگر استعفیٰ دینا ہوتا تو اسمبلیوں میں استعفے دیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں استعفیٰ دیا جاتا ہے، حکومت کے اندر استعفوں کا نظام ہے، فوج جنرل اور کرنیلوں کو استعفیٰ دینا چاہیے، ریٹائرمنٹ ہی دینا چاہیے۔ یہ آج پہلی دفعہ زندگی میں ہم نے یہ دین کے اوپر یعنی خدمات کرتے ہوئے لوگوں میں سے اس شخص کو دیکھا، اس حضرت کو دیکھا جس نے ریٹائرمنٹ دی اور استعفیٰ دے دیا۔ میرے بھائیو، استعفیٰ دینے کے حقدار کون تھے؟ مفتی حسن صاحب لاہور والے، جن کو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جنتی شخص کو دیکھنا ہے مفتی حسن صاحب کو دیکھ لیں۔ میرے بھائیو، اس کا دل کا بائی پاس ہوا ہے، دل کا مسئلہ ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے، بوسہ دے رہے ہیں، اور آپ نے سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اگلے دن مفتی حسن صاحب صادق آباد میں ہمارے علاقے میں آئے، تشریف لائے، اور خود بیان میں فرمایا میرا بائی پاس ہوا ہے، میں اتنا زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن آپ تک بات پہنچاؤں گا، دین کی بات پہنچانے والا بنوں گا۔ میرے بھائیو، ختم نبوت کی جب بھی بات آئی تو انڈیا سے بزرگ چلے بہاولپور آ کر عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور چارپائیوں پہ لوگوں نے ان حضرات کو اٹھایا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ پہلی دفعہ ہم نے حضرت سے سنا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اتنے ضعیف عمر اور بڑھاپا اور شدید ویل چیئر پہ چلنے والے، اور وہ بھی کسی محفل میں پہنچنا ہوتے ہیں تو وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، سعودی عرب کے اندر جا کر پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور حضرت کے اوپر حملے بھی کیے گئے لیکن پھر بھی حضرت پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے علماء کرام، مولانا طارق جمیل صاحب جن کا دل کا اٹیک بہت سارے دو مرتبہ تقریباً ہو چکا ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اور اس طرح بڑے بڑے مولانا نذیر الرحمان صاحب رائے ون مرکز کے اندر بیان تو نہیں کرتے، لیکن آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امارت سے استعفیٰ دیتا ہوں، آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بیان نہیں کروں گا، نہیں، وہ ان کو جو عمل ملتا ہے وہ خاموشی سے قبول کرتے ہیں، پھر کسی کو ہدیہ دے دیتے اور اس بیان کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے، لیکن حضرت نے کبھی جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیو، یہ جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ درس و تدریس کے اندر آپ نے جو علم سیکھا، یہ اللہ کے ہاں کوئی شرط نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، 92 سال عمر ہے، آپ کو جب کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو تو بوڑھے ہو، خفیف ہو، ہلکے ہو، جس طرح بھی ہو، آپ جہاد کے لیے نکلو، حضرت نے اپنے چارپائی پر تشریف رکھ کر اس چارپائی کے ساتھ چلے اور فرمایا جہاں میری روح نکل جائے، جس جگہ آپ کا پڑا ہو وہاں پہ مجھے دفن کر دینا، تاکہ کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش ہوں تو اس وقت سرخروئی کے ساتھ پیش ہوں۔ میرے بھائیو، وہ صحابی رسول بڑھاپے کی حالت، 92 سال کی عمر، یہ کیا 40 سال عمر اور استعفیٰ دینا، یہ کہیں کسی صورت میں آپ کو یہ بہانہ آپ کا نہیں چل سکتا۔ ہاں، اگر آپ بیان نہیں کر سکتے تو نہ جائے، آپ کو کس نے کہا، لیکن اعلان کرنا یہ عجیب آپ نے ایک نظام کو برپا کیا ہے۔ لہذا ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس انداز سے کوئی علماء، کوئی مولوی صاحب اس طرح ویڈیوز ہرگز مت بنائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ۔ آپ مکمل اس ویڈیو کو سنیں گے بھی صحیح کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، آپ اس کی جھلک بھی سن چکے ہیں اور سنیں گے بھی صحیح پوری۔ دل کی ذاتی ایک دو باتیں اس سٹیج پہ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے مولانا نسیم صاحب توجہ رکھیں گے، خطیب ادیب استاد الخطباء بیٹھے ہیں، پوری توجہ سے میں سننا، اور ذمہ داری سے کچھ باتیں کرنے چلا ہوں کہ میں نے اپنی خطابت کا آغاز 1985 میں خانپور سے کیا تھا۔ خانپور سے میں موقوف علیہ کا طالب علم تھا، اور میں یہاں ابھی راستے ہوئے آتے ہوئے میں گزرا تو میں اپنے پولیس والے گن مینوں کو بتا رہا تھا، کھائی خیر شاہ پہ ایک سڑک کے اوپر مسجد کھڑی ہے، میں نے کہا یہاں پہلی خطابت میں نے شروع کی تھی اور جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا جب میں جامعہ مخزن العلوم میں موقوف علیہ کا طالب علم تھا۔ ہاں، یہاں سے شروع کی تھی میں نے 1985 میں، اور آج 2025 ختم ہو گیا ہے، 26 لگ گیا ہے، 40 سال اللہ پاک نے
मुझे दिए और मैंने अपनी तरफ से पूरी खिदमत की, कुर्बानियां भी दी, जेलें भी काटी, झूठे कत्ल के मुकदमे भोगे, सर में खंजर लगे, 36 टांके लगे, टांग में गोली लगी। मेरे घर को 1999 में खटमलों ने आग लगा दी थी, एक झूठा कत्ल करके मेरे ऊपर पर्चा कराकर, मुकदमे झीले, पर्चे झीले, जेलें काटी। अल्हम्दुलिल्लाह न हटे, न डरे, न मरे। हाँ, 40 साल तक मैंने अपना कीमती जवानी के लम्हात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन, हुजूर की खत्म नबूवत और सहाबा की अजमत को दिए। और आज मैं सिर्फ इस स्टेज की वसातत से पूरे पाकिस्तान के अपने दोस्तों को एक बड़ी माजरत के साथ हाथ बांधकर पैगाम देने चला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ड्यूटी पूरी की और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह ने मेरा दौरे खिताबत गुजारा। आज भी जब मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ इस स्टेज से, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची से पेशावर तक अल्लाह ने मुझे खिताबत का डंका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि मेरे प्रोग्राम कम हो गए हैं या मेरे को जोबन कम हो गया है, लेकिन उस सियाने सराय किए चाहते हैं बांधे मेले चुनी कर। हाँ, तो आज मैं हाथ मानकर अपने तमाम दोस्तों से माजरत खा हूँ कि 2026 अब शुरू हो गया है। जो पहले से मैं प्रोग्राम को 2-4 दे चुका हूँ जनवरी फरवरी के खत्म बुखारी के, वो मैं अटेंड करूंगा। अब उसके बाद शायद मैं जलसों के लिए अपने आप को वक्त न रख सकूं। मेरी सेहत भी अब जवाब दे गई है, कुछ बीमारियों से भी पिछले 3-4 साल से लड़ रहा हूँ और 3 साल हो गए मुझे डॉक्टरों ने रोका था कि आप सफर न करें, नहीं तो कहीं पे गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ, मैं घर में न गिरूं, कहीं पे गिरूं। हाँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 साल के बाद मैं तदीस बिन नेमत के तौर पर मेरे असातिज़ा यहाँ होंगे और हजरत खतीब अदीब इमाम अल खुतबा बैठे हैं। 40 साल में पूरे पाकिस्तान में एक आदमी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मेरी किसी अखलाकी शिकायत करे कि याया अब्बासी ने 40 साल में कोई अखलाकी गिरावट दिखाई हो, या कोई कहे ये खाने के लिए हमारे साथ लड़ पड़ा कि रोटी अच्छी नहीं है, कोई कहे कि ये फीस के लिए हमारे साथ लड़ पड़ा। मैं आज कसम उठा के कह सकता हूँ 40 साल में मुझे याद नहीं है मुझे किसी ने जलसे में फीस दी हो। मैंने गिनना दूर की बात देखी भी हो कि ये कितनी है जो जेब में डाला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी मेंबर पे खड़ा हूँ, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, दिसंबर में आखिरी अशरा था, मैं लाहौर गया हूँ। नाम भी बता देता हूँ ताकि कोई ये ना कहे मैं तुक्का मारी में दे। हाँ, हमारे फारूकी बरादरान है सादकाबाद वाले, उनके सारे हजरात मौलाना इसाउल्लाह फारूकी के सारा खानदान लाहौर में है। वहाँ हमारे दोस्त थे कारी अबू बकर फारूकी साहब, फोत हुए, उनका ताज़ीती जलसा रखा। मैं स्पेशल जतोई से लैंड क्रूजर गाड़ी में वहाँ गया, जलसा अटेंड किया, वापस आया। रास्ते में जब मैंने पेट्रोल पंप में लिफाफा खोला तो मेरा 50,000 रुपये खर्चा था आने जाने का और उसमें 5,000 था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह न मैंने गिला किया, न मैंने व्हाट्सएप किया, न फोन किया। मैंने आज तक चैलेंज कर रहा हूँ इतने बड़े स्टेज पर, 40 साल में एक बंदा नहीं कहेगा कि याया अब्बासी कभी खाने पे लड़ा, कभी फीस पे लड़ा, कभी हमारे साथ बदतमीजी की। अल्लाह ने बहुत अच्छा वक्त गुजरवा दिया। अब मैं रिटायरमेंट की तरफ जाने चाहता हूँ इसलिए कि जलवतें अल्लाह ने बहुत दिखा दी। अब मैं थोड़ा सा खलवत देखना चाहता हूँ, कोने में मुसल्ला डालकर अल्लाह अल्लाह करके कब्र की तैयारी करना चाहता हूँ। हजरत अब तबीयत सेहत मैं इसी आप उम्मत का सरमाया हैं, खातुर रिजाल है। खुदा की कसम आप जैसे लोगों की हद जरूरत है। आना अकाबरीन के नक्शे कदम पे हैं आप, आना देख रहे हैं माहौल में कितना लोग हैं या क्या खुल के बातें करने वाले हैं। आना मैं सिर्फ इस अपने ये सब उलमा दरखास्त कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा न फरमाएं। हजरत वाकई है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ काफी अरसे से, तो लेकिन ये है कि बस मैं सिर्फ ये है कि अच्छा चलो मैं एक हमारे जितना अकाबरीन थे ना आखिर दम तक इसी राह में रहे इंशाल्लाह मैं भी रहूंगा। लेकिन चलो इतना कर लेता हूं कि चलो बड़े मदारिस के जो खत्म बुखारी हैं, बड़े मदारिस के जो जलसे हैं या कोई जमाती बड़े जलसे हैं उसमें मैं हाजिरी दे दिया करूंगा। हजरत जज़ाकल्लाह। बहरहाल हजरत सुनो एक मिनट के लिए मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं समझता हूँ आपके जज्बात को। आपकी मोहब्बत का मैं
हजरत आपकी मोहब्बत का मैं दोनों हाथों से एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं चलो गुजारिश कर रहा हूँ कि आम जैसे रोज जलसे होते हैं ना, वो अब सेहत जवाब दे गई है, अब नहीं हो सकता, इसलिए मखसूस कोई प्रोग्राम होंगे तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, वगरना अब दिल करता है तसव्वुफ के मैदान में बैठने का और अल्लाह अल्लाह करके मौत की तैयारी करने का और कब्र की तैयारी करने का। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको दीन पर तादमे ज़ीस्त जिंदगी की आखिरी सांस तक चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे को भाई ने याद ही वैचा, मैं आज तक अपने कई जलसे या कहीं तकरीरें ऐलान नहीं किया, ये जवान चौथी दफा मेरे को आधा पे चलो करेंदा पे, लेकिन उस्तादुल खुतबाई बैठन के असल नकल तो हिने दी मारी है, सीखे हिने कानूनी में आखो ते दौरा फन खिताबत मेरे इदारे छोंदे सालाना विफाकुल मदारिस से इम्तिहान तो फौरन बाद 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक एक हफ्ते के लिए मैं नए फजला को और बड़े दर्जों के तलबा को फन खिताबत का कोर्स कराता हूँ, ताकि मुस्तकबिल में कातुर रिजाल है वाक़ियतन कोई नए खतीब नजर नहीं आ रहे। हर कोई बड़े वाल रखते अपने आप को खतीब समझ दे, बड़े वाले खिताबत कहनी होती सिर्फ, पता नहीं लगता भी अगू क्या उन्हें पिछू कौन है ओ या ओ है, कोई पता नहीं लगता भाई कई वाल हो गए धू धा हो गया ट्रक 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 वो आदम सब खिताबतिया होती है। ठीक है बस, ते इसलिए कोई भी तलबा फजला अगर फन खिताबत में शरीक होना चाहे तो इंशाअल्लाह उनके लिए हमारा इदारा जामिया दारुल उलूम इस्लामिया हाजिर है। हमारे साल जब तक अल्लाह ने सेहत दी इंशाअल्लाह ये उलमा और तलबा की खिदमत करते रहेंगे। वाह।